आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चाकली आइलम्मा ने तेलंगाना की मुस्लिह किसान जद्दोजहद को तहरीक दी। चाकली आइलम्मा की बरसी तकरीब से जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम जैनूर फिरका वाराना फसाद से मुतासर इलाकों में राशन पैकेज तकसीम का मंसूबा। राशन पैकेज तैयार। रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील अहमद साबिर की क़यादत में होगी तकसीम। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने हालिया शदीद बारिश की वजह से फसलें ज़ाय होने वाले इलाकों का दौरा करते हुए किया। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज पंडित श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला है। और अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि चाकली आइलम्मा ही थी जिन्होंने तेलंगाना की मुस्लिह किसान जद्दोजहद को तहरीक दी। जिला मुस्तखर के रिम्स हॉस्पिटल के रूबरू चाकली आइलम्मा की 39वीं बरसी सरकारी तौर पर मनाई गई। जिला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। इन्होंने चाकली आइलम्मा के मुजस्सिमों पर गुलाय अकीदत पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि चाकली आइलम्मा को तेलंगाना की मुस्लिह किसान जद्दोजहद में एक हीरो के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महान हस्तियों की योम पैदाइश और बरसी तकारीब सरकारी तौर पर मनाए जा रहे हैं। సామాజిక కార్యకర్త ప్రతి ఒక్కరు రావాలి బొగ్గతో ఒక్కరికి పేరు ఇప్పుడు చాకలి ఐలమ్మ గారికి బీసీ వెల్ఫేర్ గారికి ఆమె లేడీ కావడం కూడా ఇంకా గొప్పతనం ఉంది. ఆ సందర్భం కూడా మళ్ళీ కలుసుకుందాం. చాలా సంతోషం. మనం ఇట్లనే మన బీసీ కమ్యూనిటీ కానీ రాజకీయ కమ్యూనిటీ కానీ వారు ఎవరైతే పెద్దలు ఉన్నారో ఆ పెద్దలు మనం జయంతి కానీ వర్ధంతి కానీ అధికారంగా జరుపుకుంటున్నామంటే చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ తెలుసు ఉద్దేశం ఏముంది అంటే వారు చేసింది ఏవైతే పోరాటం ఉందో వారి జీవితంలో ఏవైతే వారు కష్టపడి అప్పుడు బలహీన వర్గాలు కానీ రైతులు కానీ ముఖ్యంగా చాకలి ఐలమ్మ గారు అంటే వాళ్ళు ఒక నారీగా అప్పుడు ఉండి కూడా ఏమైనా అత్యాచారం జరిగితే అప్పుడు రాజకీయ కాలంలో కానీ ఇంకా వేరే ఎవరైతే ఈ భూస్వామి ఉన్నారో వారు చేసిన అత్యాచారం మీద అప్పుడు పోరాటం చేసి అందరూ సమానంగా ఉండాలి, బలహీన వర్గాలకి కూడా రైతులకి కూడా చాలా హక్కులు ఉన్నాయి, హక్కుల కోసం వారు పోరాటం చేయడం జరిగింది. అంటే వారు చేసింది జీవన చరిత్రలో ఏవైతే పోరాటం ఉన్నాయో మనం ఈరోజు వారికి శ్రద్ధాంజలి పెడుతున్నామంటే తప్పకుండా వారు చేసింది పోరాటంకి మనం స్మరించి మన జీవితంలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్నా కూడా ఎక్కడైనా అట్లానే ఈ అసమానత ఉంటే మనం అసమానత అగేన్స్ట్ మనం తప్పకుండా ఒక వాయిస్ రేస్ చేయాలి. रियासती सदर जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जनाब हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब की हिदायत और रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील अहमद साबिर की क़यादत में आदिलाबाद जमीयत उलमा हिंद ज़िला आदिलाबाद जनाब हाफिज अबू बकर हामिद की रास्त निगरानी व जमीयत के दिगर ज़िम्मेदारान टाउन सदर मौलाना असलम नहदी, हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, हाफिज शेख अहमद की खुसूसी कोशिशों और हाफिज जुनैद, हाफिज अबरार, शेख सलीम व दीगर नौजवानों की मुआविनत और अहल खैर हजरात के ताउन से बड़े पैमाने पर जैनूर फिरका वाराना फसाद से मुतासर इलाकों व ख़ानदानों में तकरीबन 300 राशन पैकेजेस जिनमें अशिया ज़रूरिया शामिल हैं की तकसीम का मनसूबा बनाकर पैकेजेस भी तैयार कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में बरोज़ चारशंबे को सुबह की अवलिन सातों में जमीयत उलमा हिंद के रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील अहमद साबिर की रास्त निगरानी में जमीयत उलमा हिंद का नुमाइंदा वफ्द जैनूर पहुंचकर मुतासरा ख़ानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम करेगा। आदिलाबाद जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान ने
सहाफ़ियों को बताया कि पीर खलीक अहमद साबिर साहब बरोज़ चारशंबा फजर से कबल आदिलाबाद पहुँच जाएंगे। आवाम की जानिब से जैनों के फिलहाल वक्ती तौर पर उनके ऊपर हालात है, उस हालात के ऊपर मुक़र्रिर हज़रात की जानिब से माशाअल्लाह अच्छा काफ़ी मक़दार में उनका ताउन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह करीब 30 कुंटल के ऊपर 30 से 32 कुंटल के ऊपर चावल की अल्लाह ताला ने फरावानी की। और उसके साथ ही साथ जैसे दाल है तो किस्म की तुअर की दाल और इसी तरीके से मसूर की दाल और अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो शक्कर और इसी तरीके से 200 तेल की पैकेट और 200 मिर्ची के पैकेट जो आधा किलो के यानी 1 कुंटल मिर्ची और इसी तरीके से 200 नमक के पैकेट का अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त किया गया। और हाँ 200 पूरे मिर्ची के पैकेट है, नमक के पैकेट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इंतज़ाम किया गया। ये सारा का सारा जो मामला है आदिलाबाद के मुक़र्रिरीन हज़रात जो अपने कौम का दर्द दिलों में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा का ताउन किए और जमीयत उलमा सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की हिदायत पर और इसी तरीके से हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब हज़रत हाफिज़ पीर साबिर अहमद खलीक साहब की इशारे पर हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने ये काम करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को कबूल करे और जो नौजवान आकर इस वक्त मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी उन मेहनतों को जो कबूल फरमाए और उसका अजर और सवाब अल्लाह उन्हें अता फरमा। और इंशाअल्लाह कल सुबह ये जैनुल के हज़रात जो हमारे हैं उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह ये ताउन और साथ ही साथ इसके तरकारी का भी नज़र रखा गया तो इंशाअल्लाह वो ताउन पहुँचाया जाएगा। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने दरियाए पेनगंगा नदी के इलाकों में और बेला मंडल में हालिया शदीद बारिश की वजह से फसलें ज़ाय होने वाले इलाकों का दौरा करते हुए मुआयना किया। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मुश्किलात का शिकार किसानों से बात की, नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। महकूमा ज़राअत के हुक्काम को हिदायत दी कि वो 2 दिन के अंदर सर्वे मुकम्मल करते हुए इन किसानों के बारे में रिपोर्ट फौरी तौर पर भिजवाएं जिनकी फसलें सैलाब की वजह से तबाह हुई। हर साल कुदरती आफत की वजह से अपनी फसलें ज़ाय होने वाले किसानों को मुतबादिल फसलों का रुख करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया बारिशों से नुकसानात का शिकार होने वाले किसानों को 10,000 फी एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया है। ఆ అకౌంట్ మళ్ళీ కొద్దిగా నువ్వు సరి చేసుకుంటారా, ఎట్లా చేసుకుంటారో సరి చేసుకో. ఓకే గంగన్న రామన్న గంగన్న రామన్నది నీ అకౌంట్ లో జమ అవుతాయి, ఈ వారంలో జమ అయిపోతాయి. ఈరోజు బేలా మండల్లో కొన్ని గ్రామాల్లో ఏవైతే మొన్న 30 ఆగస్ట్ నుంచి 7 సెప్టెంబర్ 8 సెప్టెంబర్ వరకు ఏవైతే భారీ వర్షం పడ్డాయో దాంట్లో ఇక్కడ ఈ బేలా మండల్లో కూడా కొన్ని గ్రామాల్లో ఈ పెనగంగా బ్యాక్ వాటర్ వల్ల కొన్ని రైతుల దగ్గర వాళ్ళ పొలాల్లో ఈ వాటర్ స్టాగ్నేషన్ వల్ల అక్కడ పంటలు నాశనం కూడా అయింది. వీటికి సంబంధించిన ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాల మేరకు వీటికి వ్యవసాయ అధికారులు అది సర్వే చేయడం జరుగుతుంది. వారి అకౌంట్ డీటెయిల్స్
ఎవరైతే బేసికల్గా కల్టివేటర్ ఉన్నారో, ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తున్నారో, పొలం చేస్తున్నారో వారి అకౌంట్ డీటెయిల్స్, ఆధార్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని ప్రభుత్వంకి 12వ తారీఖు లోపల సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకి మళ్ళీ 1 ఎకరాల చొప్పున 10,000 రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లో కూడా జమ అవుతాయి. అది ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి. సిమిలర్గా దీంతో పాటు ఎక్కడైనా ఇల్లు డ్యామేజ్, సో అది కచ్చా హౌస్ కావచ్చు, పక్కా హౌస్ కావచ్చు, మొత్తం డ్యామేజ్ కావచ్చు, కొంత శాతం డ్యామేజ్ కావచ్చు, వీటికి సంబంధించిన కూడా ఈ టైం పీరియడ్ అంటే 31 ఆగస్ట్ నుంచి 8 సెప్టెంబర్ లోపల ఏవైతే డ్యామేజ్ అయినాయో వీటి వివరాలు కూడా మనం అక్కడ MROs వాళ్ళు ట్రెజరీలో కూడా డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. వారి అకౌంట్లో కూడా డీబీటీ మేనర్లో వారి అకౌంట్లోనే ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వారి అకౌంట్లోనే 16,500 రూపాయలు కూడా ఈ వారంలో కూడా వారి అకౌంట్లో కూడా జమ అవుతున్నాయి. నిన్ననే మాకు జియో కూడా రావడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఈరోజు ఇక్కడ రైతులు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ గురించి కూడా మాకు అడుగుతున్నారు. సో వీటికి సంబంధించిన ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే వారు వేరే ఈ పంట కోసం కూడా వెళ్ళాల్సిన వారికి కోరుతున్నాము. तेलंगाना के किसान मुस्लिह जद्दोजहद के हीरो व चाकली आइलम्मा की बरसी की तकरीबात का एहतमाम कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में मंगल के रोज़ कांग्रेस पार्टी ज़िला कमेटी की क़ियादत में किया गया। कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन ने शहर के रिम्स हॉस्पिटल के सामने चाकली आइलम्मा के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और इनके लड़ने वाले जज्बे की तारीफ की। ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో ఘనంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన చాకలి ఐలమ్మకు ఘనంగా వర్ధంతి ఘన నివాళులు తెలియజేసినాము. ఈరోజు చాకలి ఐలమ్మకు వర్ధంతికి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు మరియు ఆ రోజు ఆమె చేసిన పోరాటాలు ఏదైతే నిజాం సర్కార్ మీద, రజాకార్ల మీద ఒక చిన్న కుటుంబంలో పుట్టి కనీసం చేను లేకపోతే చేనుని దున్నుకోవడానికి చేను లేకపోతే తన చేనును దున్నుకుంటే దాన్ని కాటుకుంటూ వచ్చిన రజాకార్లని ఒక ఆడ చాకలిగా పోరాటం చేసిన ఘనత ఈరోజు మళ్ళీ అదే రోజు వచ్చింది. ఆ రోజు భూమి భుక్తి గురించి పోరాటం చేస్తే ఈరోజు ఈ మత కల్లోల పార్టీలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోతున్నది. తప్పకుండా ఏదైతే చాకలి ఐలమ్మ ఆశయ సాధనలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇటు బీసీ సంఘ ఆధ్వర్యంలో కానీ ఆమె ఆశయ సాధనలో మేము కృషి చేస్తూ ఆమె అడుగుజాడలు నడుస్తామని. मिड डे मील्स के बिलों की साथ साथ ज़ेर इल्तवा उजरत की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए मिड डे मील्स मुलाजिमीन ने AITUC के तहत आदिलाबाद कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। इन्होंने नारे लगाए। AITUC के रियासती कायदीन रामलू ने बताया कि मजदूरों को कम से कम उजरत 26,000 रुपये अदा की जानी चाहिए और तनख्वाहों के साथ साथ ज़ेर इल्तवा बिल भी जारी करने का मुतालबा किया। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। MDM కార్మికుల సమస్యలపైన, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల సమస్యలపైన ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని
మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతాం. వాళ్లకు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. పిల్లలకు ఉపాధ్యాయులకు మరి పౌష్టికాహారం ఉపాధ్యాయులు కూడా వాళ్ళ అక్కడ మధ్యాహ్నం తింటూ ఉన్నారు. ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? కానీ అది రాయరు, మళ్ళీ మెనూలో రాయరు. ఇది ఎక్కడ న్యాయము? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము 23 సంవత్సరాలుగా వేతనాలు పెంచకుండా ఈరోజు వాళ్ళకు వెట్టి చాకరీ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము చెప్తా ఉన్నాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల హాయంలో మరి 10,000 రూపాయలు పెంచుతామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీని నిలబెట్టుకోవాలి. ఆ జీవో తొందరలోనే విడుదల చేయాలనే దాంతో మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టు బట్టి ఒక విద్యార్థికి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఇచ్చేది ఇంత ₹4.50, కోడిగుడ్డుకు ₹5. ఇది ఎక్కడ న్యాయము? ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడిగుడ్డు కొంటే ₹6, ₹7 బజార్లో పడుకుతూ ఉన్నది. మరి ఆ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, అధిక ధరలు మండిపోతూ ఉన్నాయి. మరి పప్పులు మరి ఉప్పులు కూడా వాళ్ళ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఒక విద్యార్థికి మేము అడుగుతా ఉన్నాం, ఒక్క విద్యార్థికి ₹25 మెచ్చార్జీలు పెంచాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. CITU के जिला जनरल सेक्रेटरी अनमोला किरण ने मुतालबा किया कि CG सर्वे को मनसूख किया जाए और ज़ेर इल्तिवा सर्वे के बिलों को फौरी अदायगी की जाए। आशा यूनियन के ज़ेर एहतमाम मंगल के रोज डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर के सामने धरना दिया गया। इन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें खुराक के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो कम अज़ कम उजरत अदा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमतों के दोहरे रवैये की शदीद मजम्मत की। इन्होंने खबरदार किया कि आशा वर्कर्स के मसाइल हल न होने की सूरत में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। కనీస వేతనం చెల్లించేంత వరకు ఐక్యత, ఆశాల ఐక్యత, ఆశాల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి, ఆశాల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కనీస వేతనం ₹26,000. ఆశాల సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కరించడంలో దారుణంగా విఫలమవుతా ఉన్నాయి. ఆశాలకు కనీస వేతనాలు చెల్లించకుండా, PF, ESI, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సౌకర్యాలు కల్పించకుండా ఈరోజు ఆశాలతో ప్రతి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసుకుంటూనే మరోవైపు అదనపు సర్వేలను ఆశాల తలపైన భారాలు మోపే విధంగా తీసుకొచ్చి పెడతా ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే ఈ మధ్య కాలంలో BCG సర్వేలను తీసుకొచ్చి ఆశాలు సర్వేలు చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు. గతంలో ఆశాలతో చేయించుకున్న లెప్రసీ ఇతర సర్వేల బిల్లులే ఇప్పటివరకు ఆశాల ఖాతాలో జమ చేయలేదు. పైగా ఈ సర్వేకు పారితోషికం లేదు. ఈ సర్వేను కూడా ఈరోజు ఆశాలే చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రభుత్వాలు ఆశాలపైన భారం మోపుతా ఉన్నాయి. ఈ BCG సర్వేను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. మరోవైపు పెండింగ్లో ఉన్న యూనిఫామ్ బిల్లులను, రిజిస్టర్ల బిల్లులను వెంటనే ప్రభుత్వం ఖాతాల్లో జమ చేయాలి. ఆశాలకు నాణ్యమైన యూనిఫామ్లను, రిజిస్టర్లను ప్రభుత్వమే అందించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించని ఎడల, BCG సర్వేను రద్దు చేయని ఎడల అవసరమైతే రానున్న రోజుల్లో ఆశాలు మరింత ఉధృతమైన పోరాటాలకు సిద్ధమవుతారని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాలను మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अवामी खिदमत के लिए अमेरिका से आदिलाबाद आने के बाद KSR फाउंडेशन कायम करते हुए कई खिदमती प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर 3 साल कबल शुरू किया गया खाना खिलाने का प्रोग्राम मुसलसल जारी है। प्रजा सेवा भवन में वाक़ इनके कैंप ऑफिस में कई लोग हर रोज इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్నా మాకు. सीपीएम के जिला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने कहा कि चाकली आइलम्मा एक हीरो है जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। तेलंगाना रायतंगा मुस्लिह जद्दोजहद की बरसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना मुस्लिह जद्दोजहद के हीरो आइलम्मा चाकली की 39वीं बरसी सीपीएम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम मनाई गई। मुकामी लोगों ने चाकली आइलम्मा के मुजस्समे पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। क़ब्ल अज़ा सुंदरया भवन से आइलम्मा मुजस्समे तक एक बाइक रैली निकाली गई। इन्होंने कहा कि ज़ात पात और मज़हब से बिलातर होकर तेलंगाना मुस्लिह जद्दोजहद को ही बीजेपी ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो होशियार रहें और अपनी सियासी चालों से बाज रहें। అది చాలా భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టి చాకరి విముక్తి కోసం 1946 నుంచి 51 వరకు జరిగినటువంటి తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొని విష్ణు రామచంద్రారెడ్డి దేశముఖ్ ధరకు వ్యతిరేకంగా తన భూమిని సాధించుకోవడం కోసం తన భూమిలో పంటను విష్ణు దేశముఖ్ ధరను కోసుకపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని ఎదిరించి తిరుగుబాటు చేసి నా పంటను నేను సాధించుకుంటానని చెప్పి మొట్టమొదటి తిరుగుబాటు బావుటను ఎగురవేసినటువంటి కామ్రేడ్ చాకలి ఐలమ్మ గారి యొక్క వర్ధంతిని ఈ రోజున భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, మార్క్సిస్ట్, సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. ఇప్పటికీ రాష్ట్రంలో భూమి లేనటువంటి నిరుపేదలు, ఇండ్లు లేనటువంటి వాళ్ళు, ఇండ్ల స్థలాలు లేనటువంటి వాళ్ళు, నిరుద్యోగులు ఎక్కువ శాతం మంది ఉన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అధికారికంగా ఐలమ్మ గారి వర్ధంతిని జరపడం సంతోషకరం, స్వాగతిస్తున్నాం. కానీ దండలేసి దండం పెడితే సరిపోదు. భూమి లేనటువంటి పేదలందరికీ భూమిని పంచడం ఐలమ్మ యొక్క ఆశయం. PDSU के जिला जनरल सेक्रेटरी माड़वी गणेश ने बासर ट्रिपल IT में बाकायदा वाइस चांसलर की तकर्रुरी, ज़ेर इल्तवा फीस की वापसी, स्कॉलरशिप की इजराई और तालीमी मसाइल का हल का मुतालबा किया। वो मंगल के रोज़ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के ज़िले दफ्तर में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि बासर ट्रिपल IT में तलबा को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इन्होंने मौजूदा वाइस चांसलर को हटाकर बाकायदा वाइस चांसलर तैनात करने का मुतालबा किया। इन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया तो रियासत भर में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। PDSU जिंदाबाद। పరిష్కరించాలి విద్యారంగ సమస్యలు వెంటనే, పరిష్కరించాలి విద్యారంగ సమస్యలు వెంటనే, పెంచాలి మెస్ ఛార్జీలను వెంటనే, పెంచాలి PDSU जिंदाबाद। జిందాబాద్ జిందాబాద్. PDSU దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించాలని, అక్కడ తక్షణమే ఉన్నటువంటి వీసీని తొలగించి రెగ్యులర్ వీసీని నియమించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే ప్రధానంగా ఏదైతే విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య ఉంది, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, దాదాపు 3 సంవత్సరాలుగా 8,000 కోట్ల రూపాయలు ఇంకా విడుదల చేయలేదు. తక్షణమే 8,000 కోట్ల రూపాయలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, అలాగే స్కాలర్షిప్ విడుదల చేయాలని చెప్పేసి
మేము కోరుతా ఉన్నాం. అలాగే ఏదైతే ప్రధానంగా హాస్టళ్లలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు తక్షణమే పరిష్కరించాలి. ఇవాళ మెస్ బిల్లులు పెరుగుతా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హాస్టల్ ఉన్నటువంటి మెస్ బిల్లులు పెంచుతా లేదు. ఇక్కడ వెంటనే మెస్ బిల్లులు కూడా పెంచాలని చెప్పేసి ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పీడీఎస్ ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తానని కూడా చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. बेला मंडल के शमशाबाद गांव के मजाफात में एक ज़राई खेत में जखीर अंदोजी की वजह से खलबली मच गई। मंगल के रोज शमशाबाद गांव के मजाफाती इलाके में फार्म हाउस के मालिक सुबह फसल के खेत में गया और वहां ये खुदाई देखी। मुकामी एसआई राधिका को फौरी तौर पर इत्तला दी। इसकी इत्तला मिलते ही एसआई राधिका के ने अहलकारों के साथ मौके पर पहुंच गए। जेसीबी की मदद से गड़ा खोदा गया लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। फार्म के मालिक ने शिकायत की कि यहाँ किसी ने जानबूझकर खुदाई की है। टावल निकाल क्या बोल कुछ नहीं घट लगला भाऊ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఇక్కడ అనుమానాస్పదంగా ఏదో తవ్వినట్టుగా ఉంది అన్న సమాచారం పోలీసులకు అందించిన మేరకు జేసీబీ సహాయంతో అక్కడ తవ్వి చూడడం జరిగింది. అక్కడ ఎటువంటి అనుమానాస్పదమైన వస్తువులు కానీ ఏమీ కనబడలేదు. సరౌండింగ్ ప్లేస్లలో కనిపించిన వాటిపైన వాళ్ళు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు కానీ ఈ గుప్త నిధులు లాంటివి కానీ ఇటువంటి ఏవి తవ్వకాలు జరగలేదు అని తెలియజేస్తున్నాం. ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఇక్కడ అనుమానాస్పదంగా ఏదో తవ్వినట్టుగా ఉంది అన్న సమాచారం పోలీసులకు అందించిన మేరకు జేసీబీ సహాయంతో అక్కడ తవ్వి చూడడం జరిగింది. అక్కడ ఎటువంటి అనుమానాస్పదమైన వస్తువులు కానీ ఏమీ కనబడలేదు. సరౌండింగ్ ప్లేస్లలో కనిపించిన వాటిపైన వాళ్ళు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు కానీ ఈ గుప్త నిధులు లాంటివి కానీ ఇటువంటి ఏవి తవ్వకాలు జరగలేదు అని తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद जिले के चोड़ा मंडल मुस्तखर में तलबा के वालिदीन ने जिला परिषद हाई स्कूल में मोटरों को ठीक किया और इंजन लगाए और बारिश के पानी को हटा दिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी पानी स्कूल के अहाते में दाखिल होकर तालाब बन गया था, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। दो तालिब इल्मों के वालिदीन ये देखकर हैरान रह गए। एक शख्स ने अपने खेत से इलेक्ट्रिक मोटर और दूसरे ने इंजन लाकर पानी को सड़क से नाले में छोड़ दिया। तलबा के वालिदीन इनसे सवाल कर रहे हैं कि स्कूल के तलबा को बहुत से मुश्किलात का सामना है। स्कूल प्रिंसिपल, मुतल्लिका डीओ और जिला हुकाम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जितेंद्र रेड्डी చూడ జెడ్పీ స్కూల్లో అధిక వర్షాల వల్ల పిల్లలకు వాటర్ నిల్వ రోడ్డుపై నిల్వ రావడంతో చాలా ఇబ్బందిగా అయింది. అందుకే నాకు బాగా అనిపించేసి ఒక నీటిని తీసే యంత్రాన్ని ఇంజన్ తీసుకొచ్చి నీరును బయటకు తీయడం జరుగుతుంది. మరి విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించిన అధికారులు కానీ ఎవరు పట్టించుకోకపోవడంతో పిల్లలు చాలా ఇబ్బందిగా బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళకు అంటురోగాలు రావడం, కాళ్ళకు వాటర్ నుంచి నడుస్తున్నప్పుడు కాళ్ళకు మొత్తం గూకడం జరుగుతుంది.
నేను నర్వాడే అరుణ్, నా కొడుకు గడిపిలో చదువుకుంటుండే. అయితే అచ్చుడు పోడుకు నీళ్ళు ఎక్కువ ఇక్కడ నిండుతున్నాయి, అయితే ఇబ్బంది అవుతున్నాయని నేను చేనులోకి వెళ్ళే మోటార్ తీసుకొచ్చి చాలు చేసి నీళ్ళు బయటికి ఇడిసబెడుతున్నాను. సార్లు ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు అని నా పిల్లగాళ్ళకు నేను మోటార్ తీసుకొచ్చి आरडीओ ने गांव वालों से कहा कि वो आदिलाबाद जिले के नेरडीगोंडा मंडल में कुप्टी प्रोजेक्ट की तामीर से मुताल्लिक सर्वे में ताउन करे। देहातियों ने अफसोस का इजहार किया कि माजी में कई मंसूबे तैयार करने वाले वकीलों को साल गुजरने के बावजूद पूरा मुआवजा नहीं मिला। इन्होंने अहदेदारों से पूछा कि अब का क्या हाल है। इन्होंने कहा कि वो यहाँ प्रोजेक्ट बनाने से पहले इनके मालिक के मुताबिक पूरा मुआवजा अदा करे। ताहम इन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट की तामीर में ताउन करने का फैसला किया और आरडीओ से मुकम्मल मुआवजा देने के बाद ही तामीराती काम शुरू करने की अपील की। ప్రభావితమైనటువంటి గ్రామాల వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు సేకరించడానికి కానీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి గౌరవ ఆర్డీఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, కుప్టి, కుమారి, గాజలి, గాంధార్ నుంచి కొంతమంది ఇక్కడ హాజరైనటువంటి గ్రామస్తులందరూ కూడా ముందుగా నమస్కారం. ఆర్థికంగా నిర్వాసితం అయితే ఇది పూర్తి స్థాయి చెప్పేలా అయిపోతుంది. ఈరోజు నేరడిగొండ మండలం కుప్టి మరియు కుమారి గ్రామాలకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడానికి డిపిఆర్ ప్లాన్ చేయడానికి ఇంతవరకు ఇరిగేషన్ అండ్ రెవెన్యూ చేస్తే ప్రజలు వాళ్ళు కొన్ని సలహాలు సందేహాలు అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది. దానికోసం వాళ్ళకున్న అపోహలు ఏంటి, తర్వాత చట్టం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా ప్రొసీజర్ ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఉద్దేశం తీసుకోవడం జరిగింది. సో డీటెయిల్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫస్ట్ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది బేసిక్ సర్వే జరుగుతుంది. ఆ సర్వే జరిగిన తర్వాత ఇది జిల్లా కలెక్టర్ గారి ద్వారా గవర్నమెంట్కి నివేదించాలి. తదుపరి మనం ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ కావాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో చాలామందికి రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి. ఆ అపోహలు తొలగించడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నిర్వాసితం అవుతా ఉన్నది అంటే కుమారి, గాజిలి, కుప్టి పాక్షికంగా అని చెప్పి డిపిఆర్లు చెప్తా ఉన్నారు. గాంధార్ 2 గిరిజన గ్రామాలు, 2 జనరల్ గ్రామాలు, దాదాపు 2500 జనాభా, 900 గో సముదాయాలు ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో నిర్వసితం అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి అదే సందర్భంలో 2013 భూసేకరణ చట్టంలో చెప్పిన మాదిరిగా ఏదైతే ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వంగా భావిస్తే మేమైతే ఆ ప్రాజెక్టు ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాం, ఇప్పటికి కూడా వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాం. ఎందుకు? खबरनामे के इख्तिताम से खबर आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चाकरी आइलम्मा ने तेलंगाना की मुस्लिम किसान जिद्दोजहद को तहरीक दी। चाकरी आइलम्मा की बरसी तकरीब से जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का बयान। जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम जैनुल फिरका वाराना फसाद से मुतासरा इलाकों में राशन पैकेज तकसीम का मंसूबा। राशन पैकेज तैयार। रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील अहमद साबिर की क़यादत में होगी तकसीम। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने हालिया शदीद बारिश की वजह से फसलें ज़ाय होने वाले इलाकों का दौरा करते हुए किया माना। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला है। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।